Now we will continue with the topic factors led to the opening of Indian economy, and we have already discussed about the balance of payment deficit, rise in fiscal deficit, debt trap, poor performance of the industrial sector, very low foreign exchange resources, Iraq war. Now we are moving on to the seventh point, that is rise in price. So actually the reason for rise in price is the inflation, and during 90s and all the inflation rate is increasing in India. It increased from 6.7 percentage to 16.7 percentage. So there is a tremendous increase in the inflation. So due to this inflation, country's economic position was going on weak. It was moving on to a weak economic position. So the main reason for the inflation is excess money supply, and this excess money supply came due to the fiscal deficit. Okay, so the deficit financing or fiscal deficit, we have already discussed what is fiscal deficit. So fiscal deficit is the difference between total revenue and total expenditure of a government. So the excess money supply arises due to the fiscal deficit. So in order to cover up this fiscal deficit, government started to borrow money from Reserve Bank of India, and this Reserve Bank of India provided money to the government by issuing or by printing or issuing the currencies. Okay, so due to the printing or issuing of currencies, the excess money supply was introduced in the economy. Okay, so there is a situation of excess money supply was arised in the economy. So due to this excess money supply, naturally the demand for the goods and services have increased. When the demand increases, naturally the price also increases. So all these led to an inflationary situation. So due to this inflation, that government was forced to open up the Indian economy to the world. അതായത് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണപ്പെരുപ്പമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പണപ്പെരുപ്പ് ഒരു 6.7% നിന്ന് 16.7% എത്തി. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണപ്പെരുപ്പം കാരണം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പൊസിഷൻ ഭയങ്കര വീക്കാവാൻ തുടങ്ങി. സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് എക്കണോമിക് പൊസിഷൻ വീക്കാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കറൻസീസ് എക്സസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും റവന്യൂവും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കവർ അപ്പ് ദിസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ് RBIയുടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, പണം കടം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ RBI എങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, അവർ പുതിയ കറൻസീസൊക്കെ അച്ചടിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ കറൻസി എല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ്, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇത്രയധികം കറൻസീസ് എത്തുമ്പം നമ്മുടെ മണി സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ്. ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമായി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കാരണം ഇൻഫ്ലേഷണറി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണപ്പെരുപ്പം റൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. സോ ഈ പണപ്പെരുപ്പ് റൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി വർ ഫോഴ്സ് ടു ഓപ്പൺ ദി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ടു ദി വേൾഡ്. ദെൻ ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആൻഡ് പോവർട്ടി. We have already discussed that the per capita income of India is very low compared to the developed countries. Okay, at the same time we are facing from the poverty also. We didn't get sufficient food to eat, we don't have shelter to live, we don't have adequate medical care, as well as our educational opportunities and employment opportunities, everything is very low compared to the developed country. So in order to meet or in order to overcome from all these problems, we were forced to open up
our economy to the world. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്തു, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം വി ഹാവ് എ ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ആ ലോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഇൻകം ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ. കുറേയധികം എന്ത് ചെയ്തു, പുവർ പീപ്പിൾ ആർ ബിക്കമിങ് പുവറർ ആൻഡ് പുവറർ ആൻഡ് റിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിച്ചർ ആൻഡ് റിച്ചർ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻകം ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡും അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമില്ല, വീടുകളില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ് കുറവാണ്. അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ട് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എക്കണോമി വേൾഡ് എക്കണോമിയായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് എക്കണോമിയിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണം. അപ്പം കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരും, കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകും. ദെൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. Okay, so we know that we are the second largest population country in the world. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലേ, ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. ഒരു 2040 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വി വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതായത് നമുക്കുള്ള പോപ്പുലേഷന് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അത്രയും, അതായത് 130 crore ഓൾമോസ്റ്റ് 130 crore പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ എല്ലാവരുടെയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇല്ല. So in order to create more employment opportunities and all, we have to open our economy to the world. Then new investors will come, they will be starting new business ventures, so more people will be getting employment. Next one, shortage of domestic capital. That is the 10th point. We are facing from the shortage of capital that we have already discussed, because due to the we have per capita income, GDP, everything is low compared to the developed countries. So our capital to invest in the various business opportunities will be very less. So if we integrate with the world economy, then there will be more people to invest in the business ventures, so that we can raise capital and we can expand our business ventures. നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആണ്, അത് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ GDP പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ഒക്കെ ലോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീപ്പിളിന്, ആൾക്കാർക്ക് സേവിങ്സ് കുറവാണ്. സേവിങ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഈ നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എക്കണോമി വേൾഡ് എക്കണോമിയിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരും. അവർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആ ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫാൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. So actually we were following a communist rules and procedures. So after the fall of the communist countries, that is Soviet Union and all, India shifted from a socialist economy to a mixed economy. Okay, so this led to the mixture of capitalist as well as the socialist economy. So in case of the socialist economy, we were able to മിനിമൈസ് ദി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഫാളിന് ശേഷം, അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയൊക്കെ ഫാളിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ നിന്ന് ഒരു മിക്സഡ് എക്കണോമിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഫ്രീ ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ദി അവർ എക്കണോമി ടു ദി വേൾഡ്. ദെൻ IMF conditionalities or immense pressure from the IMF and World Bank. So we have already discussed that. Okay, India was under a great pressure, okay, economic pressure during 1980s as well as during 1990s. Okay, in order to overcome from that crisis, we need a loan of $600 million, and this we took by pledging 67 tons of gold reserves of India in IMF. So in order to get that loan, IMF
put forward certain conditions as a part of bail. And these conditions includes the reduction of import tariff, deregulation of the market, reduction of taxes, devaluation of rupee, as well as greater foreign investors. These were the bail conditions. Even though we are not happy to accept that, we were forced to accept these bail conditions. So this was due to the IMF pressure. We were forced to open our economy to the world. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു 1980s 1990s ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഹ്യൂജ് ക്രൈസിസിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രൈസിസിൽ നിന്നൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ $600 million IMFൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് ലോൺ എടുക്കേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചത് എന്താണെന്നോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗോൾഡ് റിസർവ് ഇന്ത്യയിൽ കരുതി വെക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ കറൻസിയൊക്കെ അച്ചടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള റിസർവ് നമ്മൾ കരുതി വെക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസർവ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച 67 ടൺ ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ത് ചെയ്തു, IMFൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ ലോൺ എടുത്തത്. അപ്പം ലോൺ എടുക്കുമ്പം സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ തന്നെയും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുമ്പം അവർ ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയും. ആ കണ്ടീഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ത്, ഡീറെഗുലേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റും, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് താരിഫ്, ഇമ്പോർട്ട് താരിഫ്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ്, ഡീവാലുവേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി. ഇതൊക്കെയും IMFൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗ്രേറ്റർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ക്രൈസിസ് പീരിയഡിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് വി നീഡ് ലോൺ. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പറയാം, ഈ IMFൻ്റെ ഇടപെടലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വി വർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് അവർ എക്കണോമി. So these were the factors that led to the opening of Indian economy to the world. First one, balance of payment deficit, rise in fiscal deficit, debt trap, poor performance of the industrial sector, very low foreign exchange resources, Iraq war, rise in price, low per capita income, unemployment, shortage of domestic capital, fall of communist countries, IMF conditionality.